Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de français pour apprendre à lire et à écrire en français. Bonjour Enayat, Bonjour Marie, tu... comment tu vas? ça va et toi? Ça va, merci. سلامونه دوستانو ښه راغلاست د نن ورځې درس ته. زه عنایت ستاسو همکار د پښتو ژبې په دغه درس کې او راځئ چې په ګډه سره زده کړو د فرانسوي ژبې لیکل، لوستل او خبرې کول. Pensez à préparer votre crayon et votre cahier. خپل کتابچې او قلمونه راواخلئ ځان سره نږدې. Parfait, on est parti. Aujourd'hui, nous allons voir les deux premières lettres de l'alphabet qui sont la lettre A et la lettre B. نن ورځ به موږ تاسو زده کړو لومړی هغه دوه حرفونه د الفبې د فرانسوي چې شروع ده د ا نه او ب نه. Parfait. Pour prendre exemple, on va s'appuyer sur une conversation. On va prendre exemple sur une conversation pour essayer de comprendre les sons que font chacune des lettres et pouvoir aussi réussir à les repérer dans un texte. د مثال په توګه موږ به یو کوچنی جمله کې مثال ورکو د دغه دوه حرفونو او همداسې به په د مثال کې زده کو د ا او د ب حرف او همداسې به مخکې ځو. Ok, ça normalement presque tout le monde connaît en français, donc ça sera très facile à comprendre. دغه جملې چې لیکل شوي دي دا هغه اسانترینه او جملې دي فرانسه کې چې معمولا که ته یو هفته اوسېږي فرانسه کې ته پوهېږي د جملو باندې چې دا څه معنا لري او دا څه شی دی. C'est parti. راځئ چې په ګډه سره شروع کړو. Bonjour Marie, comment tu vas? Bien et toi? Ça va. Ok. Bonjour Marie یعنی سلام ماری. Comment tu vas? څنګه یې ته؟ هغه ځواب راکړه bien et toi یعنی زه ښه یم او ته؟ ما وویل ça va یعنی زه هم ښه یم. Alors, la première lettre de l'alphabet en français est la lettre A. Chacune des lettres, ok, a une forme majuscule et une forme minuscule. Donc ici, c'est la lettre A grande, la lettre majuscule, et ça, c'est la lettre A petit, minuscule. د فرانسوي په ژبه کې لومړنی حرف د ا حرف ده. نو د فرانسوي ټول الفبې په دوه شکل لیکل کیږي، یو مجسکول او بل منیسکول. مجسکول چې دا هغه حرف ته وایي چې په غټ شکل سره لیکل کیږي، لکه څنګه چې دلته تاسې وینئ دغه ا دا په غټ شکل سره لیکل شوې ده او دا په کوچنی شکل سره. نو معنا کې هیڅ تغییرات نه راځي، لیکن په لیکلو کې تغییرات راځي. او یوه بله مهمه خبر دا چې د فرانسوي لومړنۍ کلمه همیشه له غټ حروف نه شروع کیږي. Ok, la lettre A, c'est une lettre facile, c'est celle qu'on retrouve quand on dit ça va. A, ça va. On entend le son A. د ا توری یو اسانه توری ده، لکه څنګه چې موږ تاسو لیدلی شو د ساوا په جمله کې چې د ساوا جمله کې د ا توری راغلی ده، دلته د ا غږ لري. On retrouve aussi dans le mot chat. او موږ تاسې د شا په لغات کې هم پیدا کولی شو چې پیشو ته وایي. Et la lettre A a la même forme que la montagne. Montagne, A, on entend aussi le son A et ça a la même forme. او د ا شکل چې ده د ا د غټ توري شکل چې ده هغه غر ته ورته شکل لري، لکه څنګه چې د مثال کې تاسې وینئ عکس کې. Et c'est exactement le même son que alif, donc qu'on retrouve dans salam. Même son, exactement pareil en persan
et en pashto. د پښتو او د فارسي ژبې د الف د تورې سره سمون خوري یو رقم ده، د ا توری د فرانسوي لکه څنګه چې دلته مثال درکړی تاسو ته په سلام مثال کې، نو الف او د فرانسوي ا توری دا فرق نه لري، یو شان دي. Super. Notre premier exercice va être de retrouver la lettre A dans le texte que nous avons vu tout à l'heure. Bonjour Marie, comment tu vas? Bien et toi, ça va. Donc on va retrouver la lettre A, ici, dans le texte. زمونږ تاسو لومړی تمرین به دا وي چې د ا توری په دغه جملو کې پیدا کو او په سترګو یې وګورو او پیدا یې کو چې په کوم ځای کې موجود ده. نو راځئ په ګډه سره پیدا کو د ا توری. On vous laisse mettre pause sur votre écran pour chercher la lettre A. تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ همدلته او د ا توری پیدا کړئ. C'est très important de faire cet exercice, très important, parce que il faut que vous soyez actif dans votre apprentissage. Juste écouter la vidéo n'est pas suffisant pour apprendre à lire et à écrire. Donc c'est très important de chercher avec nous la lettre A. On va faire le premier ensemble. دا ډیره مهمه ده چې تاسې دغه تمرینات زموږ سره یو ځای انجام کړئ، یو ځای ترسره کړئ، ځکه چې تنه په ویډیو لیدلو او اوریدلو سره هغه دونه تاسو سره کومک نه کوي چې ستاسو فرانسوي ښه شي او لیکل او لوستل مو په ښه توګه سره زده شي. نو دا مهمه ده چې تاسو دا تمرین موږ سره وکړئ، ځکه چې په دې تمرینو سره ستاسو په ذهن کې هغه د حرف شکل او نوم او غږ ستاسو په ذهن کې پاتې کیږي او ستاسو یادداشت کوئ. راځئ چې په ګډه سره لومړی ا پیدا کړو. Parfait. Okay. Donc par exemple, on regarde, ça c'est la lettre A. دا د ا توری ده. On cherche dans le texte, donc on commence, ok. مونږ تاسو دلته اوس د ا توری پیدا کوو په دغه جملو کې. Hop, ça et ça se ressemble pas. Pas la même chose. دا لومړی او دویم توری دا د ا سره سمون نه خوري، یو رقم نه ده، همداسې مخکې ځو. Ça non plus. دا هم چنان د ا سره یو شان نه دی. Mais ça et ça, c'est la même chose. لیکن دلته مونږ تاسو یو توری لرو چې یو رقم شکل لري او په یو شکل سره لیکل شوی دی. Ok, on vous laisse prendre le temps de le faire seul. اوس تاسو کولی شئ چې خپل وخت ونیسئ او په تنهایي سره خپله پیدا کړئ د ا توری. Il y en a 3 à trouver. دلته درې نور هم موجود دي غیر له دې نه چې مونږ یو پیدا کړ، نو تاسې د ا درې نور توري پیدا کړئ. On passe à la correction. اوس به مونږ تاسو په ګډه سره پیدا کړو چې هغه درې نور توري په کوم ځای کې موجود دي. Okay. On regarde ici. دغه لومړی جمله کې مونږ تاسو ګورو. C'est pas la même chose. On est d'accord? Oui, on est d'accord. دا اوله جمله کې مونږ تاسو د ا توری نشو لیدلی، مخکې ځو همداسې. Et là, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Et là? Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. په دغه قسمت کې دلته مونږ تاسو لیدلی شو چې د ا توری موجود ده. On continue. همداسې مخکې ځو. تر دغه ځای پورې نشته، مخکې ځو همداسې. دلته د ا توری موجود ده. Ici, on retrouve A, A. د قسمت کې د ا توری موجود ده، همداسې مخکې ځو. On continue. Et là aussi. او دلته په آخره کې هم د ا توری لیدلی شو. Là et là. Ok, maintenant on a cherché le grand A, la majuscule,
on va chercher le petit a, la minuscule. مونږ تاسو په د تیر تمرین کې پیدا کړ د ا توری په غټ شکل سره. اوس به مونږ تاسو د ا توری په کوچنی شکل سره پیدا کو چې همداسې دواړو شکله مونږ تاسو د ا توری وپیژندو. کله هم چې چیرته د ا توری څه په غټ څه په کوچنی شکل سره ووینو نو مونږ تاسو ته زمونږ ذهن خبر راکړي چې دغه د ا توری ده. نو راځئ د ا کوچنی توری پیدا کړو. Ok. On fait encore le premier ensemble. On regarde ici. لومړی به مونږ تاسو په ګډ سره پیدا کړو. Ça et ça, c'est la même chose ou pas? نو c'est pas la même chose. دغه او د ا توری ما هغې پوښتنه وکړه چې یو شان ده. ما ورته وویل چې نه یو شان نه ده. Et ça? Oui, c'est la même chose. Tout à fait. نو په دغه قسمت کې د ا توری مونږ تاسو لیدلی شو کوچنی ا توری چې لیکل یو شان دي. نو دلته مونږ تاسو لومړی د ا توری پیدا کړه. Mettez pause et cherchez par vous-même. تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ او خپل وخت ونیسئ تر څو د ا کوچنی توری پیدا کړئ. On passe à la correction. اوس به مونږ تاسو د ا توری په ګډ سره پیدا کړو. Ok. Hop. Alors, on regarde. Ça et ça, c'est la même chose? نو c'est pas la même chose. Non. ما هغې پوښتنه وکړه چې دا د ا توری ده. ما ورته ویل چې نه د ا توری نه ده ځکه چې شکل یې ورته نه ده. Et ça? Oui, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. On est d'accord. په دغه قسمت کې مونږ تاسو لیدلی شو د ا توری موجود ده. شکل یو شان ده. همداسې مخکې ځو. Et là? Là, c'est la même chose. Ouais, je crois qu'on a trouvé. Ici aussi. نو په دغه اخیره کې هم مونږ تاسو دوه د ا توری پیدا کړل. ډېر ښه. Merci Inayat. Merci. Ok. Maintenant, prenez vos cahiers, vos stylos et nous allons écrire ensemble la lettre A. اوس په دغه قسمت کې ستاسو خپل کتابچې او خپل قلمونه راواخلئ. مونږ تاسو به یو ځای زده کړو چې څنګه د ا توری په غټ شکل سره ولیکو. Donc ça, c'est le A majuscule. په دغه قسمت کې د مریم تکرار کړه چې د ا غټ توری ده. Donc on commence en bas à la ligne. مونږ تاسو د لاندې خط نه شروع کوو. همداسې پورته ځو. On monte, on descend et on traverse. Oula. Mon A, il est un petit peu... Avec la souris, c'est pas facile. نو لکه څنګه چې تاسو دلته وښوده اول به د لاندې نه خط پورته کش کوئ. د پورته نه لاندې بیا به په منځ کې همداسې یو خط کش کوئ. دا د ا هغه غټ توری شه. دا قسم په دا شکل سره د ا توری لیکل کیږي. اسانه ده. نو تاسې خپل کتابچو کې ولیکئ. Et faites-le maintenant en même temps que nous. On va faire ensemble. تاسې موږ سره یو ځای همداسې ولیکئ تر څو ستاسو ذهن ته دغه د ا تصویر وسپارل شي. On monte, on descend comme la montagne et on traverse. لکه څنګه چې دلته ګورئ د ا توری په داسې شکل سره لیکل کیږي. On monte, on descend et on traverse. Et mieux, celui-là. Ok. Vous mettez pause et vous écrivez 10 fois la lettre A. تاسې ویډیو ودروئ همدلته او په خپله کتابچو کې حداقل 10 وارې د ا توری ولیکئ. Maintenant, nous allons écrire la lettre A
en minuscule, la petite lettre A. په دغه قسمت کې موږ تاسو به زده کړو چې څنګه د آ توری په کوچنی ډول سره ولیکو. On commence par faire un cercle, un rond. Oh. اول به موږ تاسو شروع کړو داسې یوه کوچنۍ دایره به وباسو یا ګرد خط به په عامیانه ژبه که ووایم نو Voilà, puis un بیا petit به trait داسې sur یوه le côté. کوچنۍ لکۍ ورکړو نو دغه کېږي د آ کوچنی توری. Un cercle et un trait. Ouf. نو یو ګرد خط او بل یوه کوچنۍ لکۍ. ما دلته قلم تبدیل که دا قسم او دلته هم یوه کوچنۍ لکۍ. فکر کوم زما نسبتا ښایسته ده. Ah, tu penses que tu as mieux fait que moi. Je suis d'accord. Hop. Un cercle et un trait. Le mieux, c'est vraiment de commencer en bas, parce que là, on les a fait un peu détachés du sol. Vraiment, comme ça, comme ça. Voilà, là, ça y est, j'ai fait mieux que toi. Félicitations. Ok, vraiment sur la ligne du bas, collé à la ligne du bas. ستاسو کتابچې کې د فرانسوي خط لیکلو لپاره مخصوصا کتابچې دي چې هغه خطونه لري. هر رقم کتابچې ما استعمالوي د زده کولو لپاره. نو دا خطداره کتابچې واخلئ. اول کې تاسو سره کومک کوي چې خط مو په لاین سیده راشي او تر کوم حده غټ یا کوچنی ولیکئ. نو په دغه قسمت کې ما هغې وویل چې ستاسو د کوچنی هر حرف چې وي هر حرف نو لیکن د آ حرف توری حتما د آخري خط سره باید چسبېدلی وي. لکه څنګه چې دلته په د آخري کې مثال راغلی دی. دلته د آخري کې 2 دانې لیکلي دا قسم د خط سره چسبېدلی وي. دلته لږ پورته مونږ دا خصوصا ما لږ پورته ولیکه لیکن داسې باید چسبېدلی وي داسې. Ok. On vous laisse mettre pause et écrire 10 fois la lettre A minuscule, la petite lettre A. اوس تاسو کولی شئ ویډیو ودروئ همدلته او حداقل 10 وارې د آ توری په کوچنی شکل سره ولیکئ. Après la lettre A, il y a la lettre B. B. Très bien. بعد له آ توري څخه دویم توری د فرانسوي د ژبې د الفابې د ب توری ده. نو موږ تاسو به په دغه قسمت کې د ب توری زده کړو. Qu'on va retrouver dans bonjour. Donc ça c'est la lettre B ici. Ici c'est la petite. Et là c'est bonjour. موږ تاسو د ب توری د بونژور یعنی سلام یا سهار په خیر په لومړی سر کې لیدلی شو، پیدا کولی شو. Ok. On retrouve aussi dans bus. د بوس هم په لومړی توری هغه ب ده. Donc ça fait vraiment le son B. B. لکه څنګه چې ما هغې تاسو ته وویل دا د ب صدا کوي، غږ کوي. Et la lettre B ressemble comme à une femme enceinte, comme pour le mot bébé. نو په دغه قسمت کې داسې یو مثال راوړی ده چې د ب توری په کوچني ډول سره لیکل کېږي. هغه داسې د یو حامله ښځې تصویر لري. دا د دې دپاره ده چې ستاسو په ذهن کې کښېني چې کله تاسو د ب توری وګورئ او ستاسو ذهن دا په یاد راوړي چې دا د ب توری ده او په دې شکل سره لیکل کېږي. C'est comme la lettre persan bas. B. B. En pashto persan B. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans bad en pashto persan.
لکه څنګه د ب توری چې ده دا د پښتو د فارسي د ب سره مشابه ده یو رقم ده لکه څنګه چې مثال درکو مغی هغه د بد په جمله کې پیدا کولی شو مونږ تاسې. Encore une fois, nous allons chercher dans le dialogue la lettre B. په دغه قسمت کې به مونږ تاسو لکه څنګه چې لومړی تمرین د آ سره مونږ تاسو انجام ورکړو همدلته به یو رقم همداسې د آ توری پیدا کو په دغه مثال کې د ب توری مونږ تاسو به د ب توری پیدا کو په دغه مثال کې وبخښئ نو راځئ چې په ګډه سره لومړنی د ب توری پیدا کړو. On vous laisse mettre pause et chercher comme tout à l'heure, voilà, on cherche la lettre B. Ici, on regarde et on cherche. تاسو ویډیو کولای شئ ودروئ او د ب توری پیدا کړئ. On corrige. اوس موږ تاسو په ګډه سره پیدا کوو. On regarde ici, donc ça c'est la lettre B. دا د ب توری ده. Et ici, est-ce que c'est la même lettre? Oui, c'est la même lettre. Dès le début. لومړی توری دلته موږ تاسو د ب توری لیدلی شو د بونژور په جمله کې. Exactement. همداسې مخکې ځو تر دې قسمته د ب توری نشو لیدلی. Ça ressemble au B ça? Non. Non. On continue. Et là? Et là, ça ressemble au B. Et là, ça ressemble au B. Parfait. په دې قسمت کې یو بل د ب توری موږ تاسو لیدلی شو همداسې مخکې ځو نور د ب توری نشته. Voilà, on a deux B. موږ تاسو تنها دوه ب لرو په دغه ټوله جمله کې. B de bonjour et B de bien. Bien et toi? Deux. ب د بونژور لکه څنګه چې مغی وویل او ب د بیان بیان یعنی ښه یم مننه. Comme tout à l'heure, maintenant on va chercher la lettre B minuscule. لکه څنګه په اول مثال کې موږ تاسو په غټ حروف سره آ پیدا کوو په کوچنۍ سره په دغه مثال کې همدا شان د ب حروف په د ب توری به په غټ شکل سره او په کوچنۍ شکل سره پیدا کوو. په دغه جمله کې به موږ تاسو په کوچنۍ شکل سره د ب توری پیدا کوو. Ok. En sachant que en français, donc là on cherche soit le B majuscule, soit le B minuscule. En français, une phrase commence par une grande lettre, une majuscule. Ou les noms propres, par exemple Enayat, par exemple Marie, c'est des prénoms. Et comme c'est des choses qui sont singulières, on met la première lettre en majuscule. Comme aussi Afghanistan, France, on met aussi une majuscule. نو په دغه قسمت کې مغه وویل چې موږ تاسو څه کوچنی او څه غټ د ب حرف پیدا کوو په دغه جمله کې او همداسې زیاته کړه چې د فرانسوي ژبې د قانون له لحاظه هر جمله اول سره چې شروع کیږي مثلا په دغه مثال کې بونژور اول سر جمله بونژور ده چې د ب توری په غټ حروف سره شروع شوی ده نو د فرانسوي هر جمله په غټ حروف سره شروع کیږي اول په غټ توری سره او بل خبر ده چې نوم که څه هم د انسانانو نوم وي او که څه هم د کوم ملک نوم وي لکه څنګه چې ما ویل افغانستان فرانسه نو دغه د مملکتونو نومونه د انسانانو نومونه دا ټول په غټ حروف سره شروع کیږي لومړی توری. On vous laisse mettre pause et chercher la lettre B soit en majuscule, soit en minuscule. تاسو کولی شئ همدلته ویډیو ودروئ او څه په غټ شکل سره څه په کوچنۍ شکل سره د ب توری پیدا کړئ.
On passe à la correction. مونږ تاسو بیا اوس په ګډ سره د ب توری پیدا کړو په دغه مثال کې. Ok, on regarde. Est-ce que tu vois un B? Oui, Où ça? la première lettre de bonjour. Voilà, parfait. د قسمت کې ما هغې زما نه پوښتنه وکړه چې آیا دلته زه کوم د ب توری لیدلی شم. ما ورته وویل چې و د بونژور هغه لومړنی توری د ب توری ده. Dans ce mot, tu vois un B? نو ما هغې زما نه پوښتنه وکړه همداسې وایي په دغه جمله کې ته ب لیدلی شې نو دلته کوم ب موجود نه ده. ما ورته وویل چې نو یعنې نه. Et là? په دغه قسمت کې موږ تاسو د ب توری لیدلی شو. وي یا un lettre B de bien. Très bien. La lettre B de bien. Parfait. په دغه قسمت کې د بیا په اول سر کې د ب توری ده همداسې مخکې ځو. نور د ب توری موږ تاسو نشو لیدلی. Et ce sont des majuscules parce qu'elles commencent la phrase. لکه څنګه چې موږ تاسو وویل چې د فرانسوي هغه لومړۍ جمله چې شروع کېږي په غټ حروف سره شروع کېږي. نو په دغه مثال کې دواړه یې په غټ شکل سره لیکل شوي دي ځکه چې جمله په غټ شکل سره شروع شوې ده. Prenez vos cahiers, vos stylos, nous allons écrire ensemble la lettre B majuscule, la grande lettre B. خپل کتابچې او قلمونه راواخلئ. موږ تاسو به په ګډه سره زده کړو څنګه د ب توری ولیکو یعنې هغه ب توری په غټ شکل سره. On fait un trait du haut vers le bas. لکه څنګه تاسو مثال کې ګورئ ډېر واضح ده اسانه. اول داسې یو خط کش کوو هغه نه وروسته. Et ensuite on fait deux bosses de chameau. د هغه نه وروسته داسې دوه دانې د خیمې په شانته خط کش کوو او دا کېږي د ب توری په دا شکل سره لکه تاسې یې څنګه واضح او اسانه لیدلی شئ. On recommence ensemble un trait یو vers بل le bas, مثال یې لیکو وایي une bosse de chameau, hop, une autre bosse de chameau. په دا شکل سره. Encore, یو بل وری هم. encore une fois, une dernière. یو اخرنی. Maintenant, c'est à vous de mettre pause et d'écrire 10 fois la lettre B majuscule. د مونږ طرف نه اخرنی و لیکن ستاسو طرف نه اخرنی نه ده. تاسې حد اقل باید 10 د ب تورې ولیکئ په خپل کتابچه کې په دغه شکل سره تر څو ستاسو ذهن ته ښه وسپارل شي. Maintenant, nous allons écrire la lettre B minuscule. Petite. اوس به موږ تاسو زده کړو څنګه د ب توری په کوچنۍ شکل سره ولیکو. Donc, on commence pareil, un trait, comme ça, plus petit. موږ تاسو لکه څنګه چې هغه لومړی مثال کې ولیکه همداسې یو خط کش کوو لیکن دا ځل لږ کوچنی د اول نه. Et ensuite, on fait un cercle pour faire le ventre de la femme enceinte. نو بیا موږ تاسو کولی شو داسې یو ګرد خط ولیکو په داخله کې. نو په دا شکل سره راځي د ب توری. On fait ensemble په ګډه سره لیکو د ب توری. un trait یو خط همداسې et un cercle. او یو بل داسې یو ګرد خط لاندې. دا شو د ب کوچنی توری. Un trait, un cercle. Un trait, un cercle. On vous laisse mettre pause
et réécrire 10 fois la lettre B. C'est très important, encore une fois, d'écrire pour mémoriser. نو ماغي وایي چې تاسو دغه ځای کې کولی شئ ویډیو ودروئ او په خپله کتابچو کې حد اقل 10 وارې د ب توری هم ولیکئ په کوچنۍ شکل سره. همداسې مخکې ځو. Maintenant, nous allons nous entraîner à lire à partir des 2 lettres que nous avons vues. لکه څنګه چې د دغه درس په اول سره کې تاسو لیدلی شئ چې موږ تاسې زده کوو د فرانسوي لیکل او همچنان لوستلې. نو په دغه قسمت کې موږ تاسو به د ب او د ا د تورې لوستل زده کړو. لیکل مو زده کړه، اوس به یې لوستل زده کړو په ګډه سره. Donc, ici, c'est quelle lettre, Inayet? C'est B. Et ici? C'est A. Donc, vous pouvez aussi, on fait le premier ensemble, mais les suivants, pareil. On vous laissera réfléchir et essayer de lire vous-même. Ok? Donc, ça, c'est la lettre B, et ça, c'est la lettre A. Donc ça, on a dit, ça fait B, et ça, c'est fait A. B, A, ba. ماغي په دغه ځای کې مثال ورکړ چې موږ تاسو څنګه کولی شو د ب او د ا توری په ګډه سره چې کله دا یو ځای شي څه غږ کوي او څنګه باید ولوستل شي. او همچنان یې وویل چې لومړی به موږ تاسو په ګډه سره مثال درکړو او وبلولو. دویم ځل بیا تاسې په خپله سره کوشش وکړئ اول کې چې د هغه دوه حرفونو غږ په خپله زده کړئ او ویې باسئ. بیا وروسته به په آخر کې مونږ کوم غږ چې کوي هغه به مونږ تاسو په ګډه سره زده کړو. په دغه قسمت کې وویل چې ب چې دا د ب غږ کوي او ا چې دا د ا دا دواړه یو ځای شي بیا د با غږ کوي. Parfait. B et A collés, ça fait ba. کله چې ب ا یو ځای شي دا د با غږ کوي. Parfait. Donc ça en majuscule et en minuscule. دلته دواړه مثال لیکل شوي دي په غټ شکل سره او په کوچنۍ شکل سره. Voilà, parfait. On va écrire ensemble. اوس موږ تاسو دغه په ګډه سره لیکو. Un trait, 2 bosses de chameau, la montagne et په encore دغه شکل سره et un trait, un rond, همداسې دا د ب کوچنی توری encore un rond et un trait ici. او دا هم د ا کوچنی توری. Ok. Maintenant, à vous de me dire quelle est cette lettre. Donc ça, c'est la lettre A. Et quelle est cette lettre? B. B. Donc, on a A et B, ça fait ab. لومړی توری د ا توری دا او دویم د ب ده. نو مغې ویل چې کله دا دواړه سره یو ځای شي اول سر کې ا راشي او دویم کې ب نو دا غږ کیږي ab. On n'oublie pas que en français, on lit de gauche à droite, dans ce sens-là. لا یاد منو وځي چې په فرانسوي ژبه د چپ نه راست طرف ته لوستل کیږي، نه لکه د فارسي او د پښتو ژبه چې د راسته نه چپه طرف ته لوستل کیږي. فرانسوي د چپه نه راسته طرف ته لوستل کیږي. Parfait. Maintenant, on va écrire ensemble. Donc, une montagne, un trait. Écrivez avec moi. د مون سره یو ځای ولیکئ د ا توری، un trait et bosse de chameau. Oula. په دغه شکل سره En petit, en minuscule. په کوچنی شکل سره یې داسې لیکو.
un rond et un petit trait. Un grand trait et un petit rond. Ok. نو دا هم د ا او د ب کوچني توري. Ok. Ba, répète après moi. Ba, با ab. اب A, ا B. ب A, ا B. ب A, B. ا ب. Parfait. Et Naya, t'es professionnelle du français. Merci. Ok. Bravo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. ډیر ښه له تاسو ټولو نه ډیره مننه تر دغه دمه دا ویډیو موږ سره یو ځای ولیدله. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, ce sera plus rapide les prochaines fois. مغې وایي چې لومړی درسونه موږ دا کوشش کوو چې آهسته لاړ شو، ډېر عجله پکې نه وکړو او څونه چې کولی شو په ساده ډول سره په ساده توګه درسونه مخکې یوسو، بیا وروسته آهسته آهسته درس تیزوو او زیات مخکې ځو تر څو چې په لږ وخت کې په کم وخت کې ښه ژبه زده کړو. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Bravo d'avoir commencé à écrire en français et d'avoir pris l'initiative d'entreprendre quelque chose qui est parfois difficile. Donc vraiment, bravo, félicitations. Vous êtes allé au bout. تاسې چې دغه لومړی ویډیو ولیدله نو آفرین مو تاسې چې تاسې نن ورځ راغلي یاست دغه دپاره چې فرانسوي زده کړئ، فرانسوي ولیکئ تر څو چې تاسې فرانسوي لوستل زده کړئ او لیکل زده کړئ فرانسه کې د اوسېدلو لپاره او د خپل ژوند د اسانتیاو دپاره او په فرانسه کې د فرصتونو لپاره. نو تاسو نه ډیره مننه او موفقه اوسئ او درسو ته ادامه ورکړئ. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi écrire tous les jours la lettre A et B 10 fois en grand et en petit pour la mémoriser. Et dites le son à chaque fois que vous écrivez. دا قسمت کې وایي چې که چیرې تاسې غواړئ بیرته دا ویډیو وګورئ، بیرته یې سر نه شروع کړئ، مشکل نشته. او بل د ا او د ب توری څنګه چې په دغه ویډیو کې تمام شو موږ تاسو زده کړه، هم یې لیکل هم یې لوستل. مهم دا ده چې تاسې باید حداقل 10 وارې په خپل کتابچه کې بیا ولیکئ او کله چې لیکئ هغه غږ یعنې ا او ب ځان سره تکرار کړئ تر څو چې د هغه ا د لیکلو شکل او غږ دواړه یو ځای ستاسې په ذهن کې پاتې شي. Autre exercice, trouvez tout de suite quelque chose dans votre appartement ou où vous êtes, écrit en français, et cherchez, par exemple, ça peut être un livre, un papier, ça peut être des emballages de nourriture, et cherchez dessus la lettre A et la lettre B. او یو بل مثال یې هم ورکړم، هغې وایي دا هم مهمه ده چې تاسې اوس زده کړه چې د ا توری کوم توری ده، د ب توری کوم توری ده، په کوم شکل سره لیکل کیږي او څنګه غږی ده. نو دغه دوه توري تاسې پیژنئ فعلا د اوس لپاره. نو تاسې دغه دوه توري څه په کتابچه کې څه په کتاب کې یا کوم بل ځای کې په هر ځای کې تاسې دغه ګورئ، تاسې په سترګو وپیژندئ او هغه غږ یې ځان سره تکرار کړئ تر څو تاسې په ذهن کې ښه پاتې شي. Merci et à bientôt pour les lettres C et D. ډیره مننه او موږ تاسو بیرته بیا یو ځای کیږو د س او د